sem we uh, okay. So last time we discussed medical imaging techniques, right? So I saw the grades and all, it was good. So இப்போ வந்து physiological modeling. So physiological modeling, as the name indicates, you are going to model physiological system. So what are the physiological systems inside the body? We have your respiratory system, cardiovascular system, circulatory system, intestine, digestive system, lots of systems are there, right? So each system can be modeled. So when I say modeling, you are going to exactly replicate the physiological functions of the body. So at the end of the course, you should be able to apply the physiological models and vital organs. You should be able to formulate methods and techniques for analysis and synthesis. You should be able to describe models, simulate, visualize using software. We should be able to do non-linear models and simulation. Okay, so this is our main objective of the course. So first unit deals with introduction. So what is modeling? Modeling na enna, adula enna types of classification la irukku. So homeostasis na enna, approach some basic formulas and all in your first unit. Okay, and in your second unit we'll go to dynamic physiological modeling. So dynamic அப்படினாலே it changes with respect to time, right? So இது வந்து நீங்க basically you should have studied this in your signals and systems and DSP, right? So static அப்படின்னா it remains as a constant. Dynamic na its response changes. So almost எல்லா physiological system it's dynamic. So in the unitல வந்து we mainly concentrate on human eye. So full and full second unit is about human eye and pupil control. So pupil control is like one of the most interesting part in human eye. பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு த லைட். ஸோ ஒரு ரூமில் வந்து லைட் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட ஐ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ அது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது, அதை வந்து எப்படி நம்ம மாடல் பண்ணலாம், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் சி இன் யுவர் யூனிட் 2. ஓகே, அண்ட் தேர்ட் யூனிட் டீல்ஸ் வித் நான் லீனியர் மாடல்ஸ். ஸோ நான் லீனியர் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் நாட் ஹேவிங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப், ரைட்? ஸோ ஒரு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இருக்குது, அதோட கிராஃப் நீங்கள் ப்ளாட் பண்ணீங்க அப்படின்னா லீனியர்னா input increase ஆக ஆக outputம் increase ஆகும். non-linearனா it doesn't have that kind of relationship, right? So non-linear models வந்து full and full third unitல. இந்த யூனிட் வந்து it's full of equations, lots of equations are there. So இந்த யூனிட் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேகா இருக்கும். ஓகே, ஸோ மிச்ச யூனிட்லாம் வந்து you can relate to the physiological system. So compared to other units, this unit might be a little vague. And fourth unit is full and full of pharmacokinetics. So pharmacokinetics அப்படின்னா how a drug is going inside the body and what is the process of the drug to dissolve into the human body. ஸோ ஒரு டேப்லெட் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேராசிட்டமால் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா, அந்த பேராசிட்டமால் வந்து எப்படி பாடிக்குள்ளே போயிட்டு how it is dissolving and how it is interacting with the cells and tissues. ஸோ அதெல்லாம் வந்து மாடல் பண்ணுறது வந்து pharmacokinetic அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபார்மகோ அப்படின்னா ட்ரக் ரிலேட்டட், கினெட்டிக்ஸ்னா மூவ்மெண்ட். ஸோ ஹவு த ட்ரக் இஸ் மூவிங் இன்சைட் த பாடி, அதை வந்து நம்ம மாடல் பண்ணுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். செகண்ட் ஹாஃப் வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தெர்மோ ரெகுலேஷன். ஸோ தெர்மோ அப்படின்னாலே ஹீட், ரைட்? ஸோ பாடியில் உள்ள ஹீட் வந்து எப்படி நம்ம பாடி வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிட்ல. ஸோ அந்த யூனிட்டோட நேம் வந்து கம்பார்ட்மெண்டல் ஃபிசியாலஜிக்கல் மாடல். கம்பார்ட்மெண்டல் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறியா? இட்ஸ் ராங். ஸோ கம்பார்ட்மெண்டல் ஃபிசியாலஜிக்கல் மாடலிங். ஸோ இதில் வந்து எதுக்கு அதை வந்து கம்பார்ட்மெண்டல் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் மாடல் ஃபார் ஈச் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ட்ரக் வந்து உங்களோட மவுத்ல இருந்து, ஸோ உங்களோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் யுவர் மவுத், ரைட்? ஸோ மவுத்ல இருந்து ஸ்டமக் வரைக்கும் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட், அண்ட் தென் ஸ்டமக்ல இருந்து இன்டெஸ்டின் வரைக்கும் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட், கிட்னி லிவர் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் யூ மேக் இட் அஸ் அ செப்பரேட் பிளாக். ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ கம்பார்ட்மெண்டல் மாடலிங். ஸோ அதுலேயே நிறைய டைப்ஸ்லாம் இருக்கு. And then second of deals with thermoregulation. Like I said, how the body heat is maintained. ஸோ நார்மலாக இப்போ நீங்கள் ஒரு சன்னி ஏரியாவுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா, if the weather is very sunny, you will have sweating behavior, right? So நம்ம பாடி வந்து அந்த எக்ஸஸ் ஹீட்டை வந்து ஸ்வெட்டாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். அண்ட் தென் in case of cold place, if you are going for some cold regions, in that case body வந்து shiver ஆகும், right? So depending on the environmental temperature, your body will regulate your inner temperature, right? So அதுதான் thermoregulation. ஸோ அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து மாடல் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்குலாம் வந்து few examples will be there in your fourth unit. And fifth unit is about simulation. So what are the different softwares available? MATLAB, OpenCV, and then இன்னும் நிறைய softwaresலாம் இருக்குது. அதை பற்றி அதில் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து how you are going to design each block, how you can simulate, all those things is about in your fifth unit. So how you can simulate. So
இதுக்கு வந்து ரெஃபரன்சஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே வந்து ஐ ஹாவ் அப்லோடட் இட் இன் யுவர் கூகுள் டிரைவ். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் உங்களோட மூடல் பேஜில் நீங்கள் போனீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் லிங்க் வேர் யூ கேன் ஜாயின் அண்ட் யூ கேன் டவுன்லோட் த புக்ஸ். லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ தட் ஆல்சோ. ஐ திங்க் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு எதுவுமே விசிபிளாக இருக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா யா ஸோ physiological modeling I have given the syllabus and textbooks and references. You can go to this Google Classroom. You can just click and you can join this class. And here I have posted all the books and reference materials which you can download. Okay. So that's it about the general introduction. So now we'll go to the class. Okay. So first topic on the it's about introduction. So, which is your first topic in your first unit. What is physiological modeling? That's what we are going to see today. Okay. So, these are your textbooks and reference books. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் புக் மட்டுமே உங்களுக்கு போதும் 5 யூனிட்ஸ்க்குமே. இதெல்லாம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு 2 டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். மெயினாக இந்த 5th ரெஃபரன்ஸ் புக் மில்சமில் செகண்ட் யூனிட்டில் கொஞ்சம் இருக்கும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் புக்கில் ஃபியூ டாபிக்ஸ் இருக்கும். மித்தபடி உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருந்தாலே போதும். ஓகே. ஸோ கோயிங் டு த கண்டென்ட்ஸ். வாட் இஸ் physiological modeling? How you can define it? What's the history and applications? இதெல்லாமே இந்த ஸ்லைடோட contents. And then fundamental concepts we'll see. And engineering and physiological system ஓட comparison. And then we'll see how the human body behaves, what are its characteristics, and how we can analyze it, and what are the guidelines for the modeling. So these are the contents for today's class. Okay. So first, what is physiological modeling? Physiological modeling, if you can split the title into two things, just give me a minute. Okay, ma. So if you can split the word, it is physiology plus model. So physiology, what is physiology? It is a branch of biological sciences that deals with the life supporting functions and processes of living organisms or their parts. So physiology knowledge, you are going to study about the functions of the human body, right? So anatomy and physiology அப்படின்னு subject படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? So anatomy என்ன? You are going to study the structure. Physiology அப்படின்னா you are going to study the process and the function happening inside. So that is physiology. And what is model? A model is a miniature representation of something. And for example, a imitation or emulation or a description or analogy that helps to visualize and better understand something. ஸோ ஒரு 3D மாடல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ரெப்ரசென்ட் சம்திங் as a model, right? So model is a representation. That's what is a model. So when you combine these two things, physiology plus model, you are going to represent the physiological process happening inside the body in the form of a model. Okay. So இப்போ நீங்கள் வந்து if you are going to for example you would have studied CT MRI scans and all, right? So அந்த MRI scanல இருந்து if you are going to take the model of the human brain, so MRIல வந்து for example இப்போ ஓகே MRI or CT whatever it is ஒரு 64 ஸ்லைஸ் CT ஸ்கேன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த 64 இமேஜஸையும் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா from each slice your computer will acquire the data and it can be able to build a model of the organs. So a 3D image of your brain or 3D model of your liver, whatever we are imaging, so that we can generate. So அந்த மாதிரி ஒரு மாடல் நீங்கள் வந்து synthesize பண்ணணும் அப்படின்னா you need some basic data, right? So how the organ is functioning, what is the size, how it is behaving, everything we should know. So that is what is the importance of physiological modeling. So generally in engineering, models are needed by engineers to describe, analyze and predict the behavior of design devices. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து மாடலிங் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்கும், எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், அதில் என்னென்ன ஃபால்ஸ் வரும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து தே யூஸ் த மாடல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸே டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் டிசைனிங் இன்ஃபியூஷன் பம்ப் ஆர் இஃப் யூ ஆர் டிசைனிங் சம் அதர் மெடிக்கல் டிவைஸ், ஸோ before actually manufacturing it as a product, what they will do is they will
design that infusion pump in LabVIEW or any other designing software. So first வந்து ஒவ்வொரு காம்போனண்டா ஃபர்ஸ்ட் சர்க்யூட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. சர்க்யூட் சிமுலேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. சர்க்யூட் சிமுலேஷன் அவுட்புட் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸை வந்து they will connect together. DAC acquisition, signal acquisition block, and then signal processing block, and then output block, CRO, display unit எல்லாமே வந்து they will simulate in LabVIEW or any other uh, simulation software, and then they will see how the output is actually uh, shown in the CRO or DSO or whatever it is. And then infusion pump அப்படின்னா அதில் வந்து அதோட பேராமீட்டர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், அதை சேஞ்ச் பண்ணால் எவ்வளோ வேரியேஷன் வரும், everything they will simulate in the computer and they will see. So only then they will manufacture it. Okay, so modeling is very very important in engineering. So in right now these days in medical research also modeling is very very important. Okay, so engineeringல என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அதே தான் வந்து physiological modelingலயும் we use. So if you go to the technical definition, physiological modeling அப்படின்னா என்னன்னா, it's the development of mathematical models that replicate the multiphysics behavior of biomedical organs and systems. So this is the standard definition of physiological modeling. So you are going to develop some mathematical models that will replicate the multiphysics behavior of biomedical organs and systems. So it aims at better understanding of the functional interactions between the key multiscale components of the human body, including genes, proteins, cells, organs, and system. So whatever the biological system we are having, you are going to understand the functional interaction using the models. So here you can actually create a patient specific data to create a model. So it can be a personalized also to support clinical decisions including diagnosis, therapy and intervention. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இஸ் ஹேவிங் லிவர் கேன்சர் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், ஸோ அந்த லிவர் வந்து 3D மாடலில் வந்து தே வில் create based on MRI and CT data, they will reconstruct the liver, right? So image reconstruction அதெல்லாம் நீங்க MIT ல படிச்சிருப்பீங்க, right? So image reconstruction மூலமா they will take the 3D model and then they will analyze. So இப்போ வந்து ஒரு part of the liver வந்து அவங்க கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா what will happen? So if the liver is cut, ஒரு பார்ட்டை கட் பண்ணிட்டாங்க, இல்லை வந்து if they are giving some radiation therapy, ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணுறதுக்கு வந்து திஸ் 3D மாடலிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நீங்கள் இப்போ வந்து சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட டாக்டர்ஸ் வில் லுக் அட் தி ஸ்க்ரீன். ஸோ ஸ்க்ரீனில் வந்து அவங்க விஷுவலைஸ் பண்ணுவாங்க எந்த ஏரியாவில் வந்து அவங்க வந்து சர்ஜரி பண்ண போகிறாங்க, ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு டூ ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ எவ்ரி திங் is based on the patient data. So patient specific data can be also personalized for therapy planning and treatment. So that is one major application of physiological modeling. So it also helps to quantify or predict how this interaction change in diseases. So like I said, இப்போ வந்து லிவர் கேன்சரே அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கூட next again whether there will be a cancer growth again in next 6 months or next year. So all these things can be predicted using this model. So physiological modeling has a very very vital role in this medical applications. So if you look back at the history, so first in 1628 la William Harvey he estimated the cardiac output and ejection fraction in his original publication. So this guy was the first pioneer in physiological modeling. So cardiac output நம்மளோட heart வந்து எவ்வளோ வந்து பம்ப் பண்ணுது blood அப்படின்றத he tried to model. In 1919 Croc's computation of oxygen flux in skeletal muscle. So how in skeletal muscle வந்து oxygen plays a role. So whatever the process which is happening inside the body, oxygen is the main component, right? So oxygen supply இருந்தால் தான் நம்ம body வந்து actually it will function. So in a skeletal muscle, how this flux is reflecting the muscle contraction. So that's what he tried to model in 1919. In 1952, this is very very famous model, Hodgkin and Huxley's model. So here it is used to analyze the membrane potential. ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேவ் ஃபார்ம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேவ் ஃபார்ம் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது, மெம்பரேன் பொட்டென்ஷியல் வந்து எப்படி மாடல் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஹாட்ச்கின் அண்ட் ஹக்ஸ்லி they invented in 1952. In 1960, Guyton started developing mathematical analysis of integrative. Guyton is another one important pioneer in this modeling thing. So he started developing mathematical formulas and all. So modelingல வந்து நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, mathematical modeling, computational modeling, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. So that's one thing. In 1972, Guyton and his colleagues developed a model for cardiovascular physiology with 150 distinct variables.
So this one is somewhat important. ஏன்னா வந்து when you are going to design a model, அந்த மாடல்ல வந்து என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் நீங்க மெயினா எடுத்து மாடல் பண்றீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லெட் மீ சே இட் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ். இப்போ ஒரு அனிமேஷன் மூவி இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு வாட்ச், ஸோ அந்த அனிமேஷன் மூவில ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு. அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஒரு கேரக்டர் வந்து இப்போ வாக் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கார்ட்டூன் வந்து வாக் பண்ற போது சில பேராமீட்டர்ஸ் வந்து தே ஹாவ் டு சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ அதோட லெக் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும், அதோட பாடி ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணுமா இல்லை வந்து பெண்டா இருக்கணுமா, ஸோ அந்த லைட் ஷேடிங் எப்படி இருக்கணும், ஸோ எவ்ரி திங் தே வில் செக் இன் அ அனிமேஷன் மூவி, ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி when you are going to model a ஹியூமன் ஆர்கன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் ஃபிசியாலஜி அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் ஹார்ட் மட்டும் கிடையாது. ஹார்ட் வந்து இட் இஸ் கனெக்டட் டு ஆல் தி ஆர்கன்ஸ், ரைட்? பிகாஸ் இட் இஸ் தி சப்ளையர் ஆஃப் பிளட். ஸோ பியூர் பிளட் வந்து ஹார்ட்லேருந்து தான் வந்து எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் சப்ளை ஆகுது, ரைட்? ஸோ ஹார்ட்லேருந்து என்னென்ன ஆர்கன்ஸ்க்குலாம் அது சப்ளை ஆகுதோ அதோட ஆர்ட்ரிஸ், வெயின்ஸ், அண்ட் தென் அதுலேருந்து கேபிலரிஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஹேஸ் டு பி கனெக்டட். ஸோ 150 வேரியபிள்ஸ் வச்சு 1972 they developed a model. Okay, so 1972 that's a pretty big deal. So இப்போ வந்து you have lot of softwares, all those things are there. So modeling is just very not very tedious when it was in 1972. And then in 1983 what happened was Coleman and Randall developed a computer model of human physiology called a human. So they tried to incorporate the human physiology into a computer model. So that was that in 1983. So இப்போ right now you if you can see there are lots and lots of advances. So the first one is mixed reality medical education. So this is one very uh, important research which is going on because lots of medical colleges in abroad they use this mixed reality education. Just give me a minute. Okay, yeah. So first application is mixed reality. So mixed reality அப்படின்னா it's a mix of augmented reality, virtual reality, and whatever is happening. So நம்மளோட actual environment கூட you can actually see the organs and systems from the patient's body. So that's what is mixed reality. This is used in the abroad medical colleges. So in India it's not yet as it hasn't come yet. Okay, so that's one application. Second one is virtual surgery planning. So this I have already told, right? So before going for a surgery, how they can plan a surgery. So ஒரு patient இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி பண்ணலான்னு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா you can see the maxillofacial bone. ஸோ நம்மளோட டீத் இருக்கு இல்லையா, அப்பர் டீத் அண்ட் லோயர் டீத். ஸோ அந்த டீத் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட். ஸோ அந்த நோஸ்ல இருந்து மவுத் வரைக்கும் தே ஆர் கோயிங் டு கம்ப்ளீட்லி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபார் தட் பர்சன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போது தே வில் actually scan the head in multiple angles. So CT and MR data வந்து multiple angles they will take, and அந்த multiple slices இருந்து they will reconstruct the skull. So skull வந்து எப்படி இருக்கும், ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து they can fix, how they can model everything they will do in virtual surgery planning. ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு தான் actual surgery வந்து they will do. Okay, and third application is modeling of biological system. So this is very uh, simple yet complicated. So they can start from DNA modeling, they can start with the cell modeling, and they can go on to organ modeling varaikkum they can go. So starting from simple cell to complex organs varaikkum everything can be modeled. So that is one application. And then the main research application, if I can say, that is computational fluid dynamics modeling. So this is a very big research area. So நிறைய research வந்து நிறைய universitiesல they are doing in this area, which is how a fluid is moving inside the body. For example, இப்போ வந்து நீங்க பிரெயின்ல எடுத்தீங்கன்னா cerebrospinal fluid இருக்கும், and then if you take your body you have blood which is moving, and also enzymes, glands, hormones, lot of fluids are there in the body, right? Or if you take a water, so water intake எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா water how it is moving, and then in knee joint you have synovial fluid, right? So அந்த மாதிரி நிறைய fluids இருக்கு. So ஒவ்வொரு organலயும் how the fluid is moving, what happens if the fluid is not
you know if there is not enough fluid. For example, இப்போ வந்து நீங்க சில enzymes hormonesலாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா, if the hormone level is low, then the person might have some problem. So if the thyroid gland ல இருந்து வர hormones if it is not up to the mark, then the person might have some obese problems, or he might have some other problems. So all these things can be analyzed using computational fluid dynamics. So இதுதான் வந்து main four applications. Okay, so that's why physiological modeling is very very important. So moving on to the concepts. So first one is open loop. So idellame you would have studied in your control system, right? So open loop na it has input and a output. So input ko output I mean output la enna change aanalo it doesn't affect your input, right? So that's what is an open loop system. If it's a closed loop system, you have a feedback. So whatever happens in the output, it will have some effect on the input. So you take the part of the output and then give it back to your input. So that's what is a closed loop system. So feedback அப்படின்னு சொல்லும்போது you have positive feedback and a negative feedback. So positive feedback அப்படின்னா there is a set point and the output values are added. So outputல இருந்து எடுத்துட்டு வர values வந்து you add it to the input. In negative feedback, the values are subtracted. Okay, so that's what is a different feedback techniques. So this is just a block diagram representation of that. So first one is open loop system. So you have a controller and then there is a plant which is the controller system. So you have an input. So input lende it goes to the controller, and then from the controller there is an action which is given to the system, and then there is an output. So apart from this, you also have some disturbances. So it can be any environmental disturbances. So that will also affect your system. So this is the open loop system. So here your output doesn't depend on the your input doesn't depend on the changes in the output. Second one is closed loop system. So here you can see part of the output is taken back and it is given to the feedback sensor. From the sensor, it is given to the input. So whatever the output changes, it will obviously affect your input. Okay, so this is the feedback system. So if you take the human body, most of the systems, I can say almost all the organs are feedback controlled, right? ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங், ஸோ நம்ம எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட systems will adjust, right? So if you're going to hill station, if you're going to any other cold regions, automatically your body will adjust the body temperature, right? So I can say all the physiological systems are feedback controlled. Okay, and so these are the some basic definitions. Next one is engineering versus physiological systems. So engineering system ku physiological system ku how we can compare. So compare பண்ணனும் அப்படின்னா actually we cannot compare, but if we can compare, these are some points. So first thing is engineering systems are designed to accomplish a defined task and parameters are fine tuned extensively. So நீங்க ஒரு மெஷின் இப்போ நீங்க ரெடி பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த மெஷின் என்ன டாஸ்க்காக நீங்க ரெடி பண்றீங்களோ அவ்வளவுதான் அதோட ஒர்க், ரைட்? அண்ட் the parameters can be fine tuned. But physiological systems are built for versatility and may be capable of serving several different functions. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் நீங்கள் வந்து லங்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா லங்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரீத்திங் மட்டும் கிடையாது, ரைட்? ஸோ லங்ஸில் வந்து யூ ஹாவ் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் நியூட்ரியன்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் தென் இட் ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு பியூரிஃபை த ஏர், purify the blood, right? So lots of things are happening in lungs. So அதனால each and every organ is versatile. ஸோ அதனால நீங்க அதை மாடல் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் மட்டுமே வச்சு மாடல் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஸோ இப்போ ஹார்ட் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஹார்ட் மாடல் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து பிளட்டோட சர்க்குலேஷன் மட்டும் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் கிடையாது, ரைட்? ஸோ அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதுதான், பட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன்சைட் த ஹார்ட். ஸோ அதனால நீங்க வந்து அதை மாடல் பண்ணும்போது யூ ஷுட் கன்சிடர் லாட்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங். Second characteristic is for an engineering system, its characteristics of its various components are generally known. So engineering system அப்படின்னா we are designing a system. So நீங்க ஒரு machine ரெடி பண்றீங்கன்னா you know how it is going to work. So we know the characteristics. But in physiological system, it consists of components that are unknown and difficult to analyze. So sometimes சில factors வந்து எதனால நடக்குதுன்னே நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியாது. Even though the medical technology is advanced, even though we have lot of மெடிக்கல் டிவைசஸ், எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி எல்லாமே இருந்தாலுமே கூட சில டிசீசஸ், சில ப்ராசஸ்லாம் எதனால நடக்குது அப்படின்றத ஸ்டில் வி கான்ட் ஃபிகர் அவுட். ஸோ தட்ஸ் சம்திங் தட்ஸ் ஆல்வேஸ் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். ஸோ தெர் வில் பி ஆல்வேஸ் சம் அன்னோன் பேராமீட்டர் இன் யுவர் ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம். ஸோ நீங்கள் என்னதான் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் போட்டு நீங்கள் ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணாலுமே கூட
some unknown parameter will always have some effect on your system. So that's what they are trying to say. And third point is there is minimal or no overlap between the system and its components in an engineering system. ஸோ ஒரு இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 4 காம்பனண்ட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனில் ஓவர்லேப் இருக்கலாம் இல்லாமலேயும் இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கிரியேட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பிசியே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிசியில் வந்து யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கியூட், சிபியூ தனியாக இருக்கும், கீபோர்ட் தனியாக இருக்கும், மவுஸ் தனியாக இருக்கும். ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஓவர்லேப் ஆகலாம் ஆகாமலே இருக்கலாம், இட் டிபெண்ட்ஸ். அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்சிவ் டிகிரி ஆஃப் கிராஸ் கப்ளிங் ஆர் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ ஒரு சிஸ்டமுமே வந்து தனியாக ஒர்க் ஆகும் நம்மளால சொல்லவே முடியாது. இப்போ ஹார்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஹார்ட் அது பாட்டுக்கு தனியாக பிளட்டை வந்து பம்ப் பண்ண முடியாது. இட் ஹேஸ் டு கெட் சம் இன்புட் ஃப்ரம் த பிரெயின். ஸோ பிரெயின்ல இருந்து மிச்ச ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து இட் ஹேஸ் டு செக் ஒன்லி தென் இட் வில் பம்ப் த பிளட் அக்கார்டிங்லி, ரைட்? ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து அந்த ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் ஹாவ் சம் எனர்ஜி, ரைட்? இட் ஷுட் ஹாவ் சம் பிளட் சர்க்குலேஷன். ஸோ அந்த டைம் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்க்கு ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கும். இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் இன் தட் கேஸ் யுவர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வில் கெட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆக்சிஜன், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ்க்கும் தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் கிராஸ் கப்ளிங். ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து பிரெயின் மட்டும் தனியாக ஒர்க் ஆகும், என்னோட லங்ஸ் மட்டும் தனியாக ஒர்க் ஆகும், நான் அது மட்டும் தனியாக மாடல் பண்ணுறேன்னு சொல்லவே முடியாது. தெர் வில் பி ஆல்வேஸ் கிராஸ் கப்ளிங், தெர் வில் பி ஆல்வேஸ் ஓவர்லேப். ஸோ you have to keep all the things in your mind. And next point is engineering system is difficult and challenging to design an adaptive system. ஸோ ஒரு அடாப்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது என்ன சேஞ்ச் நடந்தாலுமே அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி வெரி சேலஞ்சிங். பட் ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம் வந்து இன் ஜென்ரல் தே ஆர் அடாப்டிவ். ஸோ லைக் ஐ செட் இட் ஹேஸ் அ ஃபீட்பேக், ரைட்? ஸோ வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் வித் த அவுட்புட் you can always control the input accordingly. So that in that case physiological systems are adaptive, but modeling them is a bit challenging. And in engineering system you have positive or negative feedback. So either it will be adding the output with the input or it will be subtracting the output with the input. But in physiological system you have an embedded feedback. So this is very important. So usually பார்த்தீங்க அப்படின்னா if you take neuromuscular junction, so nerves and the muscles க்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த junction பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has a synaptic junction, right? ஸோ அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா there will be neurotransmitters. ஸோ அந்த neurotransmitters வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களோட மசில்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்டும் ஆகும், அட் த சேம் டைம் இட் கேன் ஆல்சோ ரிலாக்ஸ். ஸோ போத் த ப்ராசஸ் வில் பி ஹேப்பனிங் பேரலி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபீட்பேக் வந்து இட் வில் ஆட் ஆல்சோ இட் வில் சப்ட்ராக்ட். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தி ப்ராசஸ், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூர் ரன்னிங், ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ரன் ஆகும்போது ஹிஸ் லெக்ஸ் ஹேஸ் டு மூவ் அப் அண்ட் டவுன், ரைட்? ஹேண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் டு மூவ் அப் அண்ட் டவுன். ஸோ ஒரு மசில் வந்து எக்ஸ்டெண்டும் ஆகணும், ஃப்ளெக்ஸும் ஆகணும். ஸோ ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸும் சைமல்டேனியஸாக நடந்துட்டு இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது ஜஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மட்டும் இல்லை நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மட்டும் வச்சு எந்த ஆர்கனும் ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ எம்பெடட் ஃபீட்பேக் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம். And the last point, engineering control systems can be linear or non-linear. So it can be having a linear relationship or it can have a non-linear relationship. But in physiological systems are generally non-linear. So எந்த ஒரு சிஸ்டமே நம்ம லீனியர்னே சொல்ல முடியாது physiological systemல, right? So that's the difference between your engineering system and physiological system. And this is how we view the human body as a complex system. So if you look at the figure here, just give me a minute. Okay, so if you look at this figure, this is just for your understanding. So you can see from the brain, so you have lots of constraints, disturbances, raw materials, lots of things are there. So brain, you have a memory part of the brain, and then you have external sensors. So இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட human body வந்து we are trying to view it as a model. So ஒரு மாடலா இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து we are trying to view it. So this is your sensor module. So sensorsல என்னென்ன இருக்கு? Eyes, skin, nose, mouth, ears. So இதெல்லாமே வந்து they get the information from the outside. So இதெல்லாமே நம்மளோட external sensor. You have a pattern recognition. So this is very interesting because from eyes we visualize the patterns. So இப்போ வந்து ஒரு பில்டிங் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பில்டிங்கோட பேட்டர்ன் வந்து நமக்கு மெமரி ஆகும் இல்லையா? ஸோ ஐஸ்ல இருந்து விஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் பேட்டர்ன் வி கெட். ஃப்ரம் ஸ்கின் வி
get these aesthetic patterns. So இப்போ ஒரு rough surface-யும் ஒரு soft surface-யும் நம்ம touch பண்ணும்போது we feel the difference, right? So that's what the patterns we find from the skin. Next one is nose. We smell the difference between flowers and some other things, right? So that is the pattern recognition from nose. From mouth we find out different taste. So sour, sweet, right? So all those things, spicy, all those things can be found out. And ears, you found out the patterns in music and voice, different voice வந்து நம்ம recognize பண்றோம், all those things, right? So these are the pattern recognition thing which is happening. And you can also add a filter here. So filter வந்து எதுக்குன்னா நம்மளோட frequency, for example இப்போ நீங்க வந்து இயர்ஸ்ல இருந்து இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஹை பிச், லோ பிச், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, லோ ஃப்ரீக்வன்சி, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் ஆட் அ ஃபில்டர் பிளாக் ஹியர். And then you have a communication networks between the sensors and brain, and there is a decision making unit and also controller unit, actuator unit and a plant. So controller unit மெயினா பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து spinal cord and some centers. So ரெஸ்பிரேஷனுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் அண்ட் தென் நர்வ் சென்டர், மசில் கண்ட்ரோல் சென்டர், இதெல்லாமே வந்து கண்ட்ரோலர் யூனிட்ஸ். ஆக்சுவேட்டர்ஸ் யாரு பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ், ஹார்ட், பிளட் வெசல்ஸ், லங்ஸ், கெமிக்கல்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஆக்சுவேட்டர்ஸ். அண்ட் வாட் இஸ் த எண்ட் பிளான்ட்? என்ன நம்மளோட சிஸ்டமோ அதுதான் நம்மளோட பிளான்ட், விச் இஸ் யுவர் skeletal system, but circulatory system, gas exchange system, all those things are your end organs, which are your plant. And then you have some internal sensors. இது எதுக்குன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்குக்கு. ஸோ உங்களோட ஆர்கன் சிஸ்டம்க்கும் உங்களோட சென்சார்ஸ்க்கும் நடுவில் உள்ள ஃபீட்பேக் தான் வந்து இந்த இன்டர்னல் சென்சார்ஸ். இட் கேன் பி a மெக்கானிக்கல் சென்சார், கெமிக்கல் சென்சார் ஆர் எனி அதர் சென்சார். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு we can generally model the human body. So from this we get some metabolic outputs. Okay, so as you can see this block diagram is very very complex. இது வந்து நம்ம ரொம்ப சின்னதா ஒண்ணுமே இல்லை, ஜஸ்ட் என்னென்ன சென்சார் இருக்கு, என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, என்னென்ன அவுட்புட் இருக்குன்றத வச்சு சிம்பிளா ஒரு பிளாக் டயக்ராம் வரைஞ்சாலே இட் லுக்ஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ், ரைட்? பட் வென் யூ ஆர் ட்ரைங் டு implement the functionalities, when you are going to add some parameters, it's going to be more complex. So that's what the point is. So we are going to the biological system properties. So ஒரு biological system பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியே பெர்சிஸ்டன்ட் அண்ட் வைட் ஸ்ப்ரெட். ஸோ அதில் உள்ள வேரியேஷன்ஸ் வந்து எப்போவுமே வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு லெட்ஸ் சே இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் தி தெர்மோ ரெகுலேஷன், பாடியோட டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து there is going to be variation all the time. நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் எப்போவுமே வந்து 36ல தான் இருக்கும், 36 டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் இருக்கும், இல்லை 90 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்ல தான் இருக்கும், நம்மளால சொல்லவே முடியாது. இட்ஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் ஃபார் எவ்ரி மினிட் அண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஹவர். So this variation is always there. Second one is they're always non-linear. So அதையும் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. And biological systems are redundant. Redundant in the sense ஒரே ஆர்கனே நிறைய ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ டேக் த பிரெயின் மட்டுமே நிறைய ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். இஃப் யூ டேக் த ஸ்டமக் இட் வில் பெர்ஃபார்ம் சம் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ ஒரு ஆர்கன் வந்து பிரைமரியா இது மட்டும் தான் பண்ணும், வேற எதுவுமே பண்ணாது அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. இட் வில் ஹாவ் மல்டிபிள் physiology happening inside. And fourth point, it consists of multiple systems interacting. This I have already said, right? So there will be always cross coupling and interaction for multiple systems. ஒரு சிஸ்டம் வந்து நான் மட்டும் தனியா வேலை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில இட் காண்ட் ஒர்க். ஸோ there will be always interaction. Last one is biological properties are emergent. So either they come from complex interaction and they cannot be simply described as a sum of their inputs from each single component. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்து இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ். ஸோ அதனால வி ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் while designing a biological system. ஓகே, ஸோ இந்த biological systemல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ த கிரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் there are in the system, the greater will be the complexity. So this is what I said in this previous figure, right? ஸோ நீங்கள் என்னென்ன காம்போனன்ட் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களோட சிஸ்டம் எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குன்றதை யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபீட்பேக். ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம மாடல் பண்ணும்போது வி ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக், நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக், ஆர் வி ட்ரை டு கம்பைன் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக இன்ஜினியரிங் சிஸ்டமில் வி டூ. Apart from that, we also have third and fourth feedback in your biological system. Third one is inherent feedback. So inherent feedback அப்படின்றது என்னன்னா it takes the form of a flow of material or information. So for example blood flow இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து it's an inherent feedback. So that is the third one. Fourth one is it is a proportional feedback to achieve desired regulatory effect. For example இது வந்து இதுக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா PID.
ஸோ பிஐடி கண்ட்ரோலர் தெரியும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து இஃப் யூர் ட்ரைங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன் அ ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம் தென் இட்ஸ் அ டெரிவேட்டிவ் அண்ட் இன்டெக்ரல் ஃபீட்பேக். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து செகண்ட் பிளேஸில் ஓடிட்டு இருக்க ஒருத்தர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறவரை வந்து பீட் பண்ணும் அப்படின்னா he has to adjust his speed, right? So that is a proportional feedback. So actually he is running, so on the process of running நடந்துட்டு இருக்கும்போதே he has to overcome the second position and reach the first position. So for that his legs and all the muscles should cooperate, right? So that is one kind of derivative and integral feedback. So that's about the properties. And okay, so this is a example of a muscle stretch reflex. So ஒரு muscle spindle இருக்கு. So here you have a muscle which can elongate, which can flex, and also it can contract. So it is connected to the spinal cord. You have an afferent nerve fiber and efferent nerve fiber. So what happens here is this is a monosynaptic reflex arc, which means that it has only two neurons and one synapse. So ரெண்டு neurons இருக்கு, ஒரே ஒரு synaptic junction தான் இருக்கு. This is one example of a closed loop regulation. So இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட மசில் வந்து இப்போ என்னோட ஹேண்ட் வந்து நான் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அப்போ this synaptic junction will send the signals accordingly. So first flexion நடக்கும்போது it will send some signals and extension நடக்கும்போது it will send some signals. If I'm trying to take a bottle, so ஒரு பாட்டில் நான் ரீச் அவுட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த பாட்டில் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தூரம் என்னோட கை வந்து மூவ் ஆகணும்ன்றது this nervous junction will decide, right? So that is one simple example of your muscle stretch reflex. So இந்த muscle stretch reflex நீங்க இப்போ மாடல் பண்ணோம் அப்படின்னா you can put it like this. First one is you have a controller, you have a plant, and you have a feedback sensor. So controller யாரு நம்மளோட spinal cord, which is your reflex center. So spinal cord is your control center. So இதுல இருந்து வர neural frequency you send it to your plant. Plantன்றது உங்களோட muscle. So அந்த muscle தான் plant. So இந்த plantல இருந்து வர output வந்து you send it to your feedback sensor, which is your muscle spindle. So இதுல இருந்து வர feedback sensor, feedback signal is sent back to your controller. So spinal cord, muscle, and your muscle spindle. So this is how you model it as a closed loop system. So in the muscle we can also have some external disturbance. So நம்ம வந்து இப்போ நடந்துட்டே இருக்கும்போது யாராச்சும் நம்மளை டேப் பண்றாங்க இல்ல வேற ஏதாச்சும் டச் பண்றாங்க அப்படின்னா in that case that is an external disturbance, right? So that is how we model the muscle reflex. So this is another one block diagram for a chemical reflex. So ஒரு chemical process நம்மளோட செல்ல நடக்கும்போது அதை எப்படி மாடல் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு this is another example. So you have a sensors which is connected to the brain, and then brainல இருந்து endocrine gland, neuroendocrines and system behavior separate blocks போட்டிருக்கும். So இதுல இருந்து structural changes, muscle contraction and protein synthesis starting from DNA ல இருந்து they have tried to model. So DNA, RNA, protein synthesis ல இருந்து enzymes ல இருந்து chemical reaction, so chemical reaction ல இருந்து energy. So அந்த மாதிரி energy is sent to the muscles ல இருந்து contraction, so அதுல இருந்து it goes to the brain, so and then again comes as a feedback. So this is how cell ல இருந்து they have tried to model the total system. So previousா வந்து நம்ம muscle மட்டும் மாடல் பண்ணிருந்தோம். We just took the spinal cord, muscle and the muscle spindle. இது வந்து ஒரு simple system. So இந்த சிஸ்டமோட பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னா உங்களோட செல்ல இருந்து வர physiological changes தான் வந்து அதுல இருந்து வர chemical energy தான் மசில்ஸ்க்கு போகுது, ரைட்? ஸோ செல்லுல இருந்து நீங்க மாடல் பண்ணணும்னா இன்னும் நிறைய பிளாக்ஸ் வந்து நீங்க ஆட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்க எங்க வந்து எந்த சிஸ்டம் மாடல் பண்றீங்களோ அதுக்கு நீங்க என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் சூஸ் பண்றீங்கன்றது யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். Okay, so next section is about the different types of models. So இது வந்து ரொம்ப general definitions தான். First one is conceptual model. Conceptual model அப்படின்னா it is limited in its ability to enhance our understanding or make predictions since it allows only qualitative references to be made. So conceptual model na it's not it doesn't have any block diagram or equation or anything like that. It's just a simple model. For example நீங்க வந்து இப்போ உங்களோட anatomy and physiology மாடல்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஒரு ஒரு skeletal system யூஸ்வலாக வந்து ஒரு clay வச்சோ இல்லை ஏதோ ஒன்று இஃப் யூ ட்ரைங் டு மேக் இட் ஆஸ் அ சிம்பிள் மாடல் தென் இட் இஸ் அ கான்செப்ஷுவல் மாடல். ஸோ நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் நம்ம ஜெனரலி வி யூஸ் தட். யூ would have seen in your
ஹையர் ஸ்டடீஸ் சாரி ஸ்கூலில் ஹையர் செகண்டரியிலலாம் கூட பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட பயாலஜி லேப்லலாம் வந்து நிறையா வந்து ஹியூமன் ஆர்கன் மாடல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, பிரெயின், ஹார்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கான்செப்ஷுவல் மாடல்ஸ். அது வந்து எதுக்குன்னா ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தான். செகண்ட் ஒன் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல். ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸில் நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் போடுறீங்க, நிறையா வந்து யூ ஆர் ட்ரைங் டு டிரைவ் தி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அண்ட் ஆல், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தி மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல். தேர்ட் ஒன் இஸ் நான் பேராமெட்ரிக் பிளாக் பாக்ஸ் ஆர் எம்பெரிக்கல் மாடல். ஸோ இதில் வந்து எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து சேம், இட் ரெப்ரசன்ஸ் த சேம் திங். ஸோ எதர் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் நான் பேராமெட்ரிக்னு கேட்பாங்க, இல்லை பிளாக் பாக்ஸ் மாடல்னு கேட்பாங்க, ஆர் எம்பெரிக்கல் மாடல். அது மூணுமே ஒன்று தான். விச் மீன்ஸ் தட் த மாடல் அசியூம்ஸ் நோ இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த மாடல் வந்து ஒரு இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வி டோன்ட் ஜென்ரலி அசியூம் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மாடல். இதே பேராமெட்ரிக் கிரே பாக்ஸ் இல்லை ஸ்ட்ரக்சரல் மாடல் அப்படின்னா it possesses an internal structure, that is it places some constraints on how the input may affect the output. ஸோ parametric அப்படின்னாலே, ஸோ இந்த பேராமெட்ரிக் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் வந்து அடிக்கடி நீங்கள் வந்து நிறையா சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் கேட்டிருப்பீங்க, இல்லை மெஷின் லேர்னிங்கில் கூட கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பேராமெட்ரிக் அப்படின்னாலே யுவர் you are going to have some parameters that will define how you are going to, how the system is going to work, which means that parametric அப்படின்னா இப்போ லெட்ஸ் சே நான் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ரன்னிங் ரேஸில் ஓடணும் அப்படின்னா அந்த ஒயிட் லைன், அந்த ஒயிட் லைன் எங்கே இருக்கோ அந்த லைனுக்குள்ளே தான் அந்த பர்சன் ஓடணும், ரைட்? ஹீ கான் ரன் இன் த நெக்ஸ்ட் பர்சன்ஸ் லேன், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் சம் பேராமீட்டர் யுவர் செட்டிங். ஸோ அந்த பர்சன் வந்து அந்த 100 meters ஓடணும், இல்லை வந்து இஃப் இஸ் கோயிங் டு ரன் ஃபார் 200 meters, whatever the lane he is running, he has to run in that particular lane. Or if you take a road, so roadல வந்து 4 lane road இருக்கு அப்படின்னா காருக்கு தனி லேன், ட்ரக்குக்கு தனி லேன், பைக்ஸ்க்கு தனி லேன், அந்த மாதிரி செப்பரேட் லேன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஈச் ஒன் இஸ் அ பேராமீட்டர். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ அந்த சிஸ்டமை நீங்கள் மாடல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூஆர் கோயிங் டு செட் சம் பேராமீட்டர்ஸ். இந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே தான் அது இருக்கணும், இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் பேராமெட்ரிக். இதே நான் பேராமெட்ரிக் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி எதுவுமே அசியூம் பண்ண மாட்டீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் 10 persons டு ரன், ஸோ ஒரு 10 பேர் ஒரு இடத்துல வந்து எப்படி வேணாலும் ரன் பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா தென் தட்ஸ் அ நான் பேராமெட்ரிக் மாடல். யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு have some structure for it, right? So that's the difference between non-parametric and parametric. So இதெல்லாம் வந்து மாடலிங்ல ஒரு டைப். ஓகே, ஸோ கான்செப்ஷுவல் மாடல், மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல், நான் பேராமெட்ரிக் மாடல் அண்ட் பேராமெட்ரிக் மாடல். ஸோ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா, யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூ ஷுட் ப்ரெடிக்ட் தி பயாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஒரு மாடல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியணும், அதை வச்சு நம்ம ஏதாவது டிசீஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். ஸோ தட்ஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யுவர் கம்ப்யூட்டேஷனல் மாடலிங். Second one is the credibility of the model is enhanced by its ability to predict data. So whatever the model you are doing, it should be credible. So நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு லிவர் கேன்சருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு டாக்டர் வந்து அதை வச்சு he should be able to treat some patients out of it, right? So that is your main purpose. So it should have some credibility. Third one, it should be integrable. ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணாலுமே அதை வந்து அது கூட நிறைய பிளாக்ஸ் ஆட் பண்ணி யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு இன்டெகிரேட் ஃபியூ திங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிசியே வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பிசி கூட நீங்கள் வந்து மவுஸ், சிபியூ அண்ட் தென் கீபோர்டு, அந்த மாதிரி நிறையா வெப்கேம், அந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சசரிஸ் யூ கேன் ஆட், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு மாடல் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வேறு எது வேணாலும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஹார்ட் மட்டும் மாடல் பண்ணிட்டேன், அது வந்து ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனை அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை வச்சு ஒரு யூஸுமே கிடையாது. அது கூட நீங்கள் வந்து பிரெயின் அண்ட் தென் வேறு ஏதாவது ஆர்கன் சிஸ்டமை நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணாலும் உங்களோட மாடல் வந்து ஒர்க் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி மல்டிபிள் மாடல்ஸை லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ தட் ஷுட் பி அவர் அப்ஜெக்டிவ். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் இட் ஷுட் ஹேவ் ப்ராடர் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் நாலேஜ். ஸோ ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் ஒரு மாடல் வந்து பண்ணிட்டு அது வந்து பர்ஃபெக்ட் மாடல்னு சொல்ல முடியாது. யூ ஷுட் ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டிஸ். ஸோ ஒரு நிறைய கிளினிஷியன்ஸ் கிட்ட, நிறைய பேர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி டீம் ஷுட் பி தேர் ஃபார் கிரியேட்டிங் எனி கம்ப்யூட்டேஷனல் மாடல். அண்ட் ஹவு திஸ் மாடல்ஸ் ஆர் வெரிஃபைட் அண்ட் வேலிடேட்டட். ஸோ ஒருத்தர் ஒரு மாடல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஹவு இட் இஸ் வேலிடேட்டட். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கலாக ஒரு மாடல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதோட டிரைவேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ அவங்க வந்து அதோட ஃப்ளோ, அதோட ஃபீட்பேக் எல்லாமே வந்து டிரைவ் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் எக்ஸாக்ட்லி டிஸ்கிரைப் யுவர் ஃபிசியாலஜி வாட் எவர் இட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ என்ன ப்ராசஸ்க்காக நீங்கள் அதை போடுறீங்களோ அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இட் ஷுட் மேட்ச் யுவர் எக்ஸாக்ட் ப்ராசஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஒரு சிஸ்டம் பயாலஜிஸ்ட் ஷுட் வெரிஃபை தி அக்யூரசி ஆஃப் தி மேத்தமெட்டிக்கல் சிமுலேஷன். ஸோ ஒரு கிளினிஷியன் இல்லைன்னா ஒரு டாக்டர் வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்றதை வேலிடேட் பண்ணுவாங்க.
And the validation வந்து it happens in three levels. First one is specific functional interaction. Second one is component system. Third one is integrated overall performance. First one is for example இப்போ நீங்கள் cardiovascular system மாடல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஹார்ட்டுக்கும் பிளட் வெசல்ஸ்க்கும் இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கான்றதா ஃபர்ஸ்ட் லெவல். செகண்ட் லெவல் காம்பனன்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் சப் மாடல்ஸ். ஸோ ஹார்ட்குள்ளே இருக்கிற சேம்பர்ஸ் ஏட்ரியம் வென்ட்ரிகல்ஸ் அதெல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா, அது செகண்ட் லெவல். தேர்ட் ஒன் இஸ் இன்டெகிரேட்டட் ஓவரால் மாடல் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ ஓவரால் ஹார்ட் ஆர்ட்ரிஸ் வெயின்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படின்றது தேர்ட் லெவல் வேலிடேஷன். ஸோ இதில் வெரிஃபிகேஷன் இன்னொரு ப்ராசஸ் இருக்குது. வெரிஃபிகேஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் as the physiological, mathematical and physical representation of the process described within the model. So physiological function wise, mathematical equation wise and physical representation. அந்த மாடலை வந்து நீங்கள் ஒரு 3D ரெடி பண்ணாலுமே கூட it should be able to represent the physiological system. So that's what is verification. So வெரிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன க்ரைட்டீரியா அப்படின்னா, நீங்கள் என்னென்ன ஆர்கன் சிஸ்டம் எடுக்கிறீங்களோ அதோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அண்ட் தென் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும். அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டேட் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இஃப் யூ டேக் யுவர் மொபைல் ஃபோன், ஸோ மொபைல் வந்து நார்மலாக வந்து நீங்கள் சைலண்ட் மோடில் வச்சுருக்கீங்கன்னா இட் டசன்ட் மேக் எனி சவுண்டு. இதே நீங்கள் வைப்ரேஷன் மோடில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இட் வைப்ரேட்ஸ். லவுட் மோடில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரிங்டோன் வரும், ரைட்? ஸோ ஈச் ஒன் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட். அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கன் இருக்குது அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து நார்மலாக ஒரு சிட்டிங் பொசிஷனில் இட் வில் ஹாவ் சம் கார்டியாக் அவுட்புட். இதே நீங்கள் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ரன்னிங் ஜாகிங் பண்ணும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது உங்களோட ஹார்ட் ரேட் வேறு மாதிரி இருக்கும். இதே ஒரு பர்சன் ஸ்லீப்பிங், இஃப் இஸ் ஸ்லீப்பிங் ஆர் இஃப் இஸ் அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் இஃப் இட் இஸ் இஸ் அண்டர் அனஸ்தீஷியா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ ஹார்ட்டோட கார்டியாக் அவுட்புட் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் யூ ஷுட் ரெப்ரசென்ட் தி மாடல் அக்யூரேட்லி. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். And it should predict the output accurately. So இது வந்து it's a kind of a research topic. So இது வரைக்கும் first 3 steps வந்து anyone can do, but the fourth one it should have lots and lots of research because predictionன்றது வந்து it's not a easy thing. ஸோ ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்குன்னா ஒரு 6 months கழிச்சு இந்த பர்சனுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரும், இல்லை இந்த பர்சனுக்கு வந்து ஹார்ட் ரேட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் புட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் இன் டு இட். ஸோ த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சிங். Okay. And validation, like I said, you can do the validation by qualitative validation or quantitative validation or quantitative validation in dynamics. So qualitative validation அப்படின்றது என்னன்னா, you should check whether the model behaves in a directional appropriate manner. So qualitative அப்படின்னாலே you doesn't check the numbers, right? So you don't generally check the numbers. இப்போ அந்த மாடல் வந்து இப்போ கார்டியாக் அவுட்புட்டை கரெக்டாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதா, எஸ் ஆர் நோ. ஸோ அதை கரெக்டாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணிச்சுன்னா குவாலிட்டேட்டிவ்லி இட்ஸ் வேலிடேட்டட். ஸோ அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணல அப்படின்னா சரியாக ஒர்க் ஆகலை, பிளட் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக சிமுலேட் ஆகலை அப்படின்னா தென் இட்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவ்லி ராங். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டடி ஸ்டேட் அண்ட் டைனமிக் ஸ்டேட். ஸோ ஸ்டடி ஸ்டேட் அப்படின்னா நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது, ஸோ இப்போ ஒரு பர்சன் 6 hours தூங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த 6 hours ஃபுல்லாக வந்து உங்களோட ஹார்ட்டோட மாடல் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ்லி வேலிடேட்டட் பை ஸ்டடி ஸ்டேட். ஸோ ஸ்டடி ஸ்டேட்டில் உங்களோட வேல்யூஸ் கரெக்டாக இருக்குது. இதே டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா if the person wakes up and if is going for a jogging then அந்த வேரியேஷனில் உங்கள் மாடல் எப்படி பிஹேவ் ஆகுது அப்படின்றது டைனமிக் ஸ்டேட். ஓகே, and so that's it. So with this I'll stop. Any questions, any doubts? Are you able to follow whatever I said? Let me stop recording.